آپ نے صرف یہ کہنا ہے اللہ بہتر کرے گا، بس دیٹس اٹ، دیٹس آل دا پازیٹیوٹی یو نیڈ. ختم. کیونکہ تھوڑی سی بھی پازیٹیوٹی اس تالے کی چابی بن سکتی ہے جس کو زنگ لگا ہوا ہے. بٹ ریکور فار گاڈ سیک، ریکور، نکلے اس چیز. نمک اچھا انسان بننا کیا یہ گول نہیں ہے؟ اچھے بچے جو ہے ریز کرنا کیا یہ گول نہیں ہے؟ آپ کسی انٹرویو میں فیل ہو گئے، اس کا کیا مطلب ہے دوبارہ کبھی کوئی انٹرویو پاس نہیں ہوگا؟ بڑے لوگ میں نے دیکھے ہیں ایک چیز میں فیل ہو کے کہتے ہیں ہم ہے ہی فیلئر. ظاہر ہے کہ دل لگا لیتے ہیں، اس کے بعد وہ چیز نہیں ملتی، اس کے بعد وہ معاملہ نہیں ہوتا، تو اس پہ پھر ساری زندگی اپنی تباہ کر دیتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں اس پہ. بی دیٹ ٹری جس کی روٹ سٹرونگ ہے. اور روٹ سٹرونگ کیسے ہوتی ہیں؟ عقیدے سے، اللہ پہ ایمان سے، توکل سے. جب ان پہ مشکل آتی ہے وہ اس کی انٹرپریٹیشن ٹھیک کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کرتے ہم برباد ہو گئے، ہم تباہ ہو گئے، اللہ ہمیں نفرت کرتا ہے، میرے ساتھ ہی کیوں، اس نے کر دیا، اس نے کر دیا. نمبر 4، بیلنس ان لائف، کمپوز رہنا. اس کے بارے میں آپ کو زبردست حدیث بتاتا ہوں. کین یو بلیو اٹ کہ عمر بن العاص رومنس کی تعریف کر رہے ہیں. عمر بن العاص سے ایک صحابی نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ رومی غلبہ پا جائیں گے. صحیح مسلم کی حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رومی غلبہ پا جائیں گے قیامت کے قریب. اب عمر بن العاص نے اپنا پرسنل ویو دیا. انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہوگا. اور کیوں ہوگا میں تمہیں بتاتا ہوں. 5 ریزنز دی انہوں نے کہا رومیوں میں نے 5 خصوصیات دیکھی ہیں کیونکہ انہوں نے رومیوں پہ حکومت کی مصر میں. یہ مصر کے گورنر ہیں عمر بن العاص. انہوں نے کہا نمبر 1، their ability to cope well with tribulation. جب ان پہ مشکل آتی ہے وہ اس کی انٹرپریٹیشن ٹھیک کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کرتے ہم برباد ہو گئے، ہم تباہ ہو گئے، اللہ ہمیں نفرت کرتا ہے، میرے ساتھ ہی کیوں، اس نے کر دیا، اس نے کر دیا. نا ہاں کچھ دیر کے لیے ہلتے تو ہیں، جیسے ایک بہت سٹرونگ درخت ہوتا ہے نا، اس کی روٹس بڑی سٹرونگ ہوتی ہیں، تو جب طوفان آتا ہے، بارش آتی ہے، مشکلات آتی ہیں، اس کے کچھ پتے تو جھڑ جاتے ہیں، اس کی کچھ شاخیں تو ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں اکھڑتا. بی دیٹ ٹری جس کی روٹ سٹرونگ ہے. اور روٹ سٹرونگ کیسے ہوتی ہیں؟ عقیدے سے، اللہ پہ ایمان سے، توکل سے. بہرحال انہوں نے کہا کہ their ability to cope well with tribulation، جب ان پہ مسئلہ آتا ہے، ٹریبولیشن آتا ہے، وہ کوپ کرتے ہیں، اس سے گھبراتے نہیں ہیں. تھوڑی دیر کے لیے گھبراتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اچھا چلو آیا ہے تو اب کرنا کیا ہے. میٹنگ کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اب یہ مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے. نمبر 2، their ability to recover quickly after a disaster. ریکوری جلدی ہے. آپ کو کوئی مشکل آ گئی، رو لیں، دوست سے شیئر کر لیں، اللہ سے شیئر کر لیں، لیکن زیادہ دیر نہ بیٹھیں. زیادہ دیر بیٹھیں گے تو شیطان، آپ پیس آف کیک ہے آپ شیطان کے لیے. شیطان کو بڑا پسند ہے. ایک ڈپریس بلیور تو اس کے لیے حلوہ ہے. اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے ہمارے جو نوجوان ہیں یونیورسٹی کے، وہ ظاہر ہے کہ دل لگا لیتے ہیں، اس کے بعد وہ چیز نہیں ملتی، اس کے بعد وہ معاملہ نہیں ہوتا، تو اس پہ پھر ساری زندگی اپنی تباہ کر دیتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں، اس پہ اپنے آپ کو سیلف انفلکٹ کرتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں، پین میں رہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. کیونکہ شیطان نے دھوکہ دے دیا نا. شیطان نے وہ جو شخص تھا، وہ جو انسان تھا، وہی دکھایا کہ بس یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، تو زندگی ختم ہو گئی تھی. اب اس بیچارے نے کیا کرنا؟ نہ کوئی پروڈکٹیوٹی، نہ کوئی پڑھائی ہے، سیمیسٹر میں بھی مارکس خراب آ رہے ہیں. اوکے، اگر اسے پتا ہو کہ اس نے کرنا کیا ہے، اس میں کتنا پوٹینشیل ہے، اوکے، تو کتنا کچھ کر سکتا ہے، بٹ نہیں. اینی وے، their ability to recover after a disaster, their ability to attack again after retreat. بھاگتے ہیں، بے وقوف نہیں ہیں. جب دیکھیں کہ ہار ہو رہی ہے تو پیچھے ہو جاتے ہیں، کھڑے نہیں رہتے، لیکن دوبارہ آتے ہیں صحیح تیاری کر کے. کیا مطلب ہے؟ آپ کسی انٹرویو میں فیل ہو گئے، اس کا کیا مطلب ہے دوبارہ کبھی کوئی انٹرویو پاس نہیں ہوگا. بڑے لوگ میں نے دیکھے ہیں ایک چیز میں فیل ہو کے کہتے ہیں ہم ہے ہی فیلئر. نہیں، اب نہیں، بس اتنی تیاری کی تھی، ایڈمیشن ہی نہیں ہوا. کتنے نوجوان ہیں، میں تو حیران ہوتا ہوں، MBBS میں ایڈمیشن نہ ہو، ڈپریشن، بس ہے، زندگی ختم. ڈاکٹر نہیں بنے، اوور. انجینئر نہیں بنے، ختم. اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ہوا، اوور. میں خود پرسنلی ایک بردر کو جانتا ہوں، پاکستان ایئر فورس میں نہیں ہوا، بس اٹس اوور. اتنا کیا تھا، مجھے کیوں نہیں ملا؟ انٹرپریٹیشن ہی غلط.
क्या मतलब पाकिस्तान एयर फोर्स में नहीं हुआ, MBBS में नहीं हुआ तो इट्स ओवर, लाइफ खत्म है और कुछ भी नहीं लाइफ में, कोई विजन नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है, कोई गोल नहीं है। अच्छा इंसान बनना क्या ये गोल नहीं है? अच्छे बच्चे जो है रेस करना क्या ये गोल नहीं है? बिजनेस नहीं कर सकते, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं जा सकते? नहीं। तो दे आर स्टक। व्हाई दे आर स्टक? बिकॉज दे डोंट हैव द एबिलिटी टू रिकवर अगेन। ऑल्दो दे हैव दिस एबिलिटी, हिडन एबिलिटी, बट दे वॉन्ट ब्रिंग इट आउट। वो लाएंगे नहीं, बाहर नहीं लाएंगे। इसलिए अक्लमंदी ये है कि फेल हो गए तो ये देखें फेल क्यों हुआ और फिर आए पलटी खा के, दोबारा अच्छी तैयारी करें, दोबारा कर लें, लेकिन जरूरत से ज्यादा दोबारा नहीं। ओके, आगे भी बढ़ना है, बट रिकवर, रिकवर फॉर गॉड सेक, रिकवर, निकले उस चीज। नंबर 4, देयर वेलफेयर वर्ड एंड देयर एबिलिटी टू रेजिस्ट इनजस्टिस। ना इंसाफी बर्दाश्त नहीं करते, वेलफेयर का बहुत काम करते। तो ये है कंपोजर, कंपोज रहना, खड़े रहना। इस हदीस से क्राइसिस मैनेजमेंट सीख लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंपोजर, अल्लाह अकबर। 2 वाकयात आपको सुनाता हूं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा उम्महातुल मोमिनीन में से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी, बहुत चहीती बीवी, हमारी माँ हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा। एक बार एक दूसरी बीवी, उनकी तरफ से कोई खाना आया, कोई डिश आई, उनके नौकर लेकर आए, तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा को गुस्सा चढ़ा। जेलसी नेचुरल होती है। उन्होंने क्या किया कि उसको हाथ मारा, पटक दिया उस डिश को, जमीन पे गिर गए। कैन यू बिलीव इट? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिप्लाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, कहा तुम्हारी मां को गैरत आ गई। दैट वाज हिज रिप्लाई। कोई पाकिस्तानी मर्द होता कहता तलाक, खत्म। मेरी गैरत जो है वो पड़ गई, उसमें मसले में आ गई तो खत्म, इट्स ओवर। ये है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंपोजर। तुम्हारी मां को गैरत आ गई, खत्म, इट्स ओवर। एक बार एक शख्स हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गया शिकायत लगाने कि मेरी वाइफ मुझसे ऊंची ऊंची बात करती हैं। तो जब दरवाजे पहुंचा तो उनकी वाइफ उनसे कर रही, तो कहता है कि अगर उमर बिन अल खत्ताब का ये हाल है तो फिर इट्स ओके। तो गुस्सा आ जाता है, इट्स ओके। लेकिन मर्द कंपोज्ड रहे। कव्वाम बनाया अल्लाह ने मर्द को। औरतों में भी बहुत कंपोजर होता है, नो डाउट, लेकिन कव्वाम का मतलब ही है कंपोज रहने वाला, मैनेजेरियल। मसला ना खड़ा हो जाए ना, मैं उससे एडवाइस कर रहा हूं, नसीहत कर रहा हूं, पीछे से वो 10 लोग आ जाए, लो जी ये देखो जगह तो गंदी है अभी तक, तो नसीहत का क्या फायदा? तो पहले उस चीज को एलिमिनेट किया जिस चीज की वजह से मजीद प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़ा तदब्बर करें अहादीस पे, अहादीस जब पढ़ा करें तो उनसे चीजें लिया करें। नौजवान को रूलिंग ही नहीं पता, बच्चे को रूलिंग ही नहीं पता, आपने उसे डांट के करना क्या है? आप उसे कही जा रहे हैं गेमें ना खेलो, गेमें ना खेलो, उसको पता ही नहीं गेमें नुकसान दे, उसको पता ही नहीं गेमों का हार्म क्या है, उसको डांट के आपने क्या करना? रूलिंग बताओ, रूलिंग प्यार से बताओ, उसे समझाओ, पुट सम सेंस इन दैट पर्सन, उससे आर्ग्यू करो। अगर वो आपको आगे से गलत दलाइल देता है, सुन लो, मसला क्या है, वो काम डाउन हो जाएगा, उसकी दलील सामने आ जाएगी, उसके बाद आप उसे रिप्लाई कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो बी कंपोज्ड, मैनेजर बने, कव्वाम बने, औरतें भी मर्द भी, और हालात को, प्रॉब्लम्स को मैनेज करने की कोशिश किया करें, पैनिक ना हुआ करें। स्किल नंबर 5, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड, हर वक्त पॉजिटिव एटीट्यूड। हालांकि बहुत मुश्किल है, आई अंडरस्टैंड, कभी कभी बंदा हो जाता है नेगेटिव, लेकिन पूरी कोशिश करें कि हालात की पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन करें, पूरी कोशिश करें, जितनी जान लगा सकते हैं उतनी जान लगा लें, क्योंकि थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी, थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी इस ताले की चाबी बन सकती है जिसको जंग लगा हो। मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देता हूं। 1.00000 की पावर 100 कितनी है? 1.000 की पावर 100 इज इक्वल टू 1। 1.01 की पावर 100 इज इक्वल टू 37। कितना फर्क पड़ा? 0.01 से कितना फर्क पड़ा? 37 टाइम्स।
0.01 पॉजिटिविटी आपको चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। मिसाल, आपके घर में खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो गया, कोई मसला हो गया, हर एक जो है वो पैनिक हो रहा है, कब्रिस्तान का सा माहौल बना है, लोगों के मुंह पे शिकायत आ गई है, आपने सिर्फ ये कहना है अल्लाह बेहतर करेगा, बस, दैट्स इट, दैट्स ऑल द पॉजिटिविटी यू नीड। खत्म। उसी वक्त सारा माहौल चेंज हो जाएगा, सारी एनर्जी चेंज हो जाएगी, सब कुछ सेट हो जाएगा। तो क्या आप में ये करेज है कि आप उठ के एक पॉजिटिव सेंटेंस कह दें? जब कोई कहे आज का दिन बहुत बुरा है, क्या आप ये कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बात नहीं, दैट्स इट। ये 2 लफ्ज कहने हैं, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है, कोई लंबी लंबी स्पीच तो नहीं देनी। वो एक मिसाल है बड़ी जबरदस्त के अगर आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं 8,64,000 और उस अकाउंट में से 10 रुपए कोई चुरा ले या 100 रुपया कोई चुरा ले, तो क्या आप बाकी के पैसे जला देंगे? क्या ख्याल है? नहीं। तो फिर अगर 864,000 सेकंड में से 10 सेकंड कोई खराब कर देता, कोई ट्रैफिक की वजह से या किसी की बुरी बात की वजह से या दुख भरी बात की वजह से, या 100 सेकंड बर्बाद हो जाते हैं, तो पूरा दिन बर्बाद, पूरे दिन के सेकंड्स को जला देना है। तो इसलिए कुछ लोग ओवर सेंसिटिव बहुत होते हैं, वो सारे दिन को बर्न कर देते हैं। तो अपनी एनर्जी को बचाएं। कोई बात नहीं, 10 सेकंड चले गए, 100 सेकंड चले गए, इट्स ओके, बस छोड़ें, निकालें ज़हन से, इट्स ओके, बात को भूल जाएं, आगे चलें। ऐसे ही लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये है हमारा स्किल नंबर 5 के पॉजिटिविटी। और अल्लाह की आयत याद रखें, वकुल्ली इबादी यकूलुल लती अहसन, कह दो मेरे बंदों से कि वो अहसन बात करें, सिर्फ पॉजिटिव बात करें, अच्छी बात करें। क्यों? क्योंकि इन्न शैताना यनज़गु बैनहुम इन्न शैताना कान लिल इंसानी अदुव्वन मुबीना, क्योंकि शैतान इस घड़ी में है, तलाश में है, मैं कहां पे जरा इनकी लड़ाई करवाऊं, और जैसे उसे कोई वर्ड मिलेगा तो वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। कड़वी से कड़वी बात का भी माइल्डनेस से अच्छे से जवाब दें, मुस्कुरा कर जवाब दें, या अगर कुछ नहीं कहना तो खामोश कर दें। रिटेलिएट जब आप करेंगे तो जाहिर है कि अगर दोनों ही फायर हैं, इमाम शाफी क्या कहते थे, या गालिबन इमाम अहमद बिन हंबल के व्हेन माय वाइफ इज फायर आई एम वाटर, अगर दोनों फायर हैं तो फिर तो बात कहीं नहीं पहुंचेगी। ओके, सो वन हैज टू बी द वाटर, एक ने आग को बुझाना है। कुड यू बी दैट पर्सन? आप में से कोई हो सकता है वो पॉजिटिव पर्सन?